सत्कारयोग वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी प्रोफैसर रविंद्र, सरदार नरेंद्र सिंह, डॉक्टर अमरजीत कौर, डॉक्टर रजिंदरपाल सिंह बराड़, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह लैल और डीन एकेडमिक्स अफेयर्स और इत्थे बैठे विद्वान अध्यापक साहित्यकार प्यारे दोस्तों ते विद्यार्थियों, तानू ते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मात भाषा दिवस की बहुत बहुत मुबारक। मैं 2016 तो बाद 6 साल बाद लगभग इत्थे पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच बोल रहा। उदों भी मैं ये जिक्र किया सी कि मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी तो प्रकाशित हुई जिहड़ियां किताबां हैं जिन्हां दा जिक्र डॉक्टर अमरजीत कौर होरां कीता और इत्थों के इतिहास विभाग के जिहड़े जर्नल निकलते हैं, मैं उन्हां दा बड़ा मशहूर हाँ कि उन्होंने मैनू जोड़ा भी मैं काम करदा है वो करन दे विच हमेशा बहुत जिहड़ी है वो सहायता की है। ये जिहड़ी लेख लड़ी है वो ज्ञानी लाल सिंह होना दे नाल जुड़ी हुई है। पिंड दोदर दे जन्मे और मेरे शहर अमृतसर दे विच पढ़े और जिथे वो सिख मिशनरी कॉलेज दे विच पढ़ाया भी उन्होंने, वाइस प्रिंसीपल रहे। मैं उन्होंने भी नमन करदा तो ये नाल ही मैं अपनी गल जिहड़ी है शुरू करदा। अज मात भाषा दिवस है। असीं अपनी माँ बोल इत्थे मैं स्पष्ट कर देना चाहुंदा है कि मैं बोली ते भाषा शब्द जिहड़े आ इन्हों आपस विच थोड़ा जिहा समानार्थी रख के जिहड़ा है वो मैं इन्हों वरत्या है, क्योंकि जिहड़ी भाषा है वो बोली तो ही जिहड़ी है वो उत्थों उस तो बनती है और भाषा बाद दे विच बोली नूं प्रभावित करती है। मैं इन्हां दोवां शब्दां नूं आपस दे विच इन्हां समान अर्थ दे विच रख के बोलिया। असीं अपनी माँ बोली पंजाबी का जश्न मनाउण लई इकट्ठे होए हाँ ते इस नाल संबंधित समस्यावां ते विचार करन लई भी। मैं प्रोफैसर रविंद्र ते डॉक्टर अमरजीत कौर का बहुत धन्नवादी हाँ कि उन्होंने मैनू इत्थे बोलण का मौका दिता। मैं तुहाडे सामने गल स्पष्ट कर देना चाहांगा कि मैं भाषा का विद्वान नहीं हाँ। मेरे विचार पंजाबी बोलन ते इस भाषा विच लिखण वाले एक लिखनहार दे विचार हैं। मेरे कोल पंजाबी भाषा दे इतिहास अते विकास बारे भी कोई एकसार वृतांत नहीं है। मैं तुहाडे सामने कुछ नुक्ते कुछ टिप्पणियां रखण की कोशिश करांगा। इस तो पहला कि असीं इस बहस विच पईए, अज मात भाषा दिवस है। आओ अपनी माँ बोली विच माँ बोली बारे नजम हुसैन सैयद की कविता लोक बोलड़ी का पाठ करिए। नजम हुसैन सैयद होनी लिखते हैं, लोक बोलड़ी ओ जेड़ी खलक के विसरे बोल बोले। खलक खलकत लोक, लोक बोलड़ी ओ जेड़ी खलक के विसरे बोल बोले। सांझ मिसड़ा कौल करार बने मिसा, सांझ मिसड़ा कौल करार बने लोक बोलड़ी ओ। हथों हथकड़ियाँ पैरों बेड़ियाँ लाहे विजोग दियाँ। हथों हथकड़ियाँ पैरों बेड़ियाँ लाहे विजोग दियाँ। तली तली जगाए लेख बुझे लोक बोलड़ी ओ। चित चेतड़े नूं लाए विसरी आस दा बौड़ पानी, वो पानी जिहड़ा बौड़दा है। चित चेतड़े नूं लाए विसरी आस दा बौड़ पानी। कणकां निसरन सत संजोग दियाँ, सत सच। कणकां निसरन सत संजोग दियाँ। कविता बहुत भावक है। माँ बोली लई कविता लिखदियां हर बंदा भावुक हुंदा है, पर इस विच कोई शक नहीं कि अपनी माँ बोली विच कीती गई रचना विच ही सच ते संयोग की फसल निसर सकती है।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੋਲਣਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰਵਾਇਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਘੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੌਣਾ ਅਤੇ ਲਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋਖੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਥੁੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤਰਕ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਪੈਰੋਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਲਾਹੇ ਵਿਜੋਗ ਦੀਆਂ, ਤਲੀ ਤਲੀ ਜਗਾਏ ਲੇਖ ਬੁਝੇ, ਜੋ ਸਾਂਝ ਬਣੇ ਮਿਸੜਾ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਬਣੇ ਇਨਕਾਰ ਬਣੇ। ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ, ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਲੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਬਿਰਹਾ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂਘਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਮੋਹ, ਦਾਦਿਆਂ ਪਿਓਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਡੂੰਘੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ, ਢਾਡੀ, ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ, ਨਾਵਲਕਾਰ, ਗਲਪ ਲੇਖਕ, ਨਾਟਕਕਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਕਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਹਿਸਾਬਦਾਨ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਲ-ਬਰੂਨੀ ਨੇ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਤੇ 3 ਲਿਪੀਆਂ ਅਰਧਨਾਗਰੀ, ਸਿੱਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ ਤੇ ਪਾਟਸ਼ਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਹੋਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ ਤੇ ਪਾਟਸ਼ਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਮ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੋਧ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਰ ਸੈਣੀ, ਕਕਈ, ਪਿਸ਼ਾਚੀ, ਵਾਰਚਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੂਦ, ਮੁੱਲਾ ਦਾਊਦ, ਅਦਮਨ, ਗੋਰਖਨਾਥ, ਚਰਪਟਨਾਥ, ਚੁਰੰਗੀਨਾਥ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਥ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਪੰਚ ਨਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਸਿੰਧੂ, ਸੋਵੀਰ, ਮਦਰ ਦੇਸ਼, ਕੇਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਸ਼ਨੀਰ, ਉਸ਼ੀਨਰ, ਤਿਰਗਰਤ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਲਿਖਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦਕੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬੁਰਖਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਦਮੋਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਖਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਜ, ਫਾਰਸੀ, ਖੜੀ ਬੋਲੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 7 ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਬ੍ਰਜ ਤੇ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਜ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਜ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਗਲਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਦਿਆ ਭਾਸਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗਏ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਏਸੀ ਵੁਲਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਓਮ ਕੋਹਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ 'ਤੇ। ਖਵਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਅਹਿਮਦ ਫਕੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਵਟ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਰਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਤ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਟੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਵਰਨਵਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਇਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ।
बस्तीवाद विरुद्ध उठी गदर लहर, जलियांवाला बाग, गुरु का बाग ते होर साकियां दी बगावत ते रोह इसे बोली विच प्रगट होए। इस तरह पंजाबी विच सदियां तो चल रही वो परंपरा मौजूद है जो पंजाबी बोलण वालियां नूं दरबारियां, चापलूसां, साजिशकारां, हाकमां ते एहलकारां दे विरुद्ध बोलण लई शब्द ते हौसला बख्शदी है। ये दो जड़ियां गल्लां ने पंजाब ते पंजाबी ये आपस में बड़ी डूंगी तरह के नाल जुड़ियां हुई, इन तो असी इनकार जिहड़ा नहीं कर सकते। मैनूं दस्सिया गया है ये गल पंजाबी यूनीवर्सिटी नाल संबंधित है। 1969 विच इत्थे बोलते हुए समाज शास्त्री JPS ओबराय ने कहा सी, पंजाब इज एन आइडिया, पंजाब एक विचार है। इतिहासकार भगवान जोश का ख्याल है कि पंजाब एक विचार है जो इतिहास विच अपनी थां ना बना सकिया। वो इदा उन्होंने कहा, मैनू इनू अनुवाद करने की कोशिश की है कि पंजाब इज एन आइडिया विच कुड नॉट बी ऑपरेशनलाइज्ड इन हिस्टरी। 20वीं सदी ते नज़र मारीए तो ये विचार होर परेशान करता है, क्योंकि असीं पंजाबियों ने एक दूसरे का इन्ना खून वहाया है, आपो अपने धर्मां दे इन्ने सोले गाए हैं तो दूसरे धर्मां नूं इन्ना शैतानियत ते माड़ा दसिया है कि रहे रब दा नाम। असीं पंजाब दी उस्तत दे टोले गाए, सोहणे देसां विचों देश पंजाब नहीं सईयो, पर सन 47 विच गलत सोच दे पिछे लग के पंजाब दे टोटे कर लए। इतिहासकार इयान टैबलेट अते गुरहरपाल सिंह का मत है, पंजाब दे भविख का फैसला दिल्ली विच कीता गया। चिंतक सत्यापाल गौतम ने कहा सी, वंड हो गई, पंजाबियों ने ना तो वंड करन नूं कहा सी ते ना ही वंड करन दी मंग कीती सी। पुलां हेठों पानी लंघ गया है। ये बहस कि पंजाब दी वंड ठीक सी जां गलत, जां की पंजाब नूं टोटे टोटे होण तो बचाया जा सकदा सी, हुण विद्वानां दी बहस बन के रह गई है। 47 तो बाद पंजाबी सूबे की मंग उठी तो 1966 विच पंजाब होर सिमट गया। कुछ लोग कहते हैं इन्हां भूगोलक हद्दां की गल छड्डो, पंजाब हुण कई थावां ते वसदा है। वो पंजाब जिथे असीं रहिंदे हां, साडे पश्चिम विच लहिंदा पंजाब ते होर कई थावां ते जम्मू, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तराई, दिल्ली, हिंदुस्तान के होर सूबियां विच, कैनेडा, यूरोप, अमरीका ते होर देशां विदेशां विच, मतलब पंजाब ते पंजाबीयत दा तसव्वुर हुण बहुत विशाल हो गया है। दूसरे पासे कुछ होर लोगों का कहना है कि छड्डो जनाब, की गल्लां पे करदे हो, किहड़ा पंजाब ते किहड़ी पंजाबीयत। चढ़दे पंजाब के शहरां विच रहिंदे पंजाबियां दे घरां विच गल हिंदी जां अंग्रेजी विच हुंदी है ते लहिंदे पंजाब विच उर्दू विच। पंजाबी बोली का कोई भविख नहीं। रणजीत सिंह के राज विच भी पंजाबी बोली सरकारी कामकाज की भाषा ना बन सकी। 1967 विच पंजाबी नूं राज भाषा का दर्जा मिलिया, पर इस ते अमल ना होया। 2008 विच राज भाषा एक्ट विच हुई सोध हुई तो कुछ आस बझी, पर जानकारां का कहना है कि सरकारी दफ्तरां विच बहुता काम अजे भी अंग्रेजी विच ही हुंदा है। पंजाबी लेखक मुजाहरे करते रहंदे हन, पर उन्हां दी सुनदा कोई नहीं। लहिंदे पंजाब का होर बुरा हाल है, उत्थे तां स्कूलों विच भी पंजाबी पढ़ाई नहीं जाती। पंजाब ते पंजाब दे गवांढी सूबियां ते चंडीगढ़ विच जो पंजाबी का हाल है, उस तो भी असीं सारे वाकिफ हाँ। मुक्ति गल कि जब पंजाबी बोली का कोई भविख नहीं तो पंजाब ते पंजाबीयत का तसव्वुर किहो जिहा हो सकता है। शब्द पंजाब कित्थों आया, ये मैं पहला ये जिक्र कर चुका है, ये कि किद्दां अमीर खुसरो, भाई गुरदास और हाफिज बुरखरदार ने किया। पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस शब्द नूं भूगोलक खित्ते दे लोक समूहां की लड़ाई दे एक खित्ते वजों बना के पेश किया और उन्होंने वालों एक लिखी गई लिखत दा विच लिखा गया, चुना आतशे जीर लानत जीर नालत नहम जा पंजाब आबत ना खुरदन दहम। ये औरंगजेब नूं एक जफरनामे तो बाद दी एक होर जिहड़ी है फतेहनामा उहदे विच सतर मिलती है। भाव मैं तेरे घोड़े दियां नालां हेठ अजिही अग बाल देंगा कि तैनूं पंजाब विच पानी पीना भी नसीब नहीं होएगा।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਨੇ ਆਣ ਮਕਾਮ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਭੂਗੋਲਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਪਿੱਛੇ ਮੱਝੀ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਖਰਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਕਸੂਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਾਰਿਸ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਹੋਰ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਵਾਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਜਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਲਾਇਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਵਲਾਇਤ ਤੇ ਹਿੰਦ ਜਗੀਰਾ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਇਉਂ ਫਿਰੇ ਜਿਉਂ ਬੇਲੇ ਮੇ ਸ਼ੇਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਵਲਾਇਤ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਖਤ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਿੱਠਾ ਤਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਲਾਹੌਰ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਪਾਏ ਯਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਜਾਤ ਆਈ। ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਤੇ ਰਹੇ ਖਾਦਮਾ ਫਜ਼ਲ ਜਨਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕ ਸ਼ਾਇਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਰਫ, ਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ, ਤਨੀਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ, ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਜਾੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਭੈਣੇ ਹੀਰੇ, ਆ ਵੀਰਾ ਰਾਂਝਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਤੁਸਾਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਸਖਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 80ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਨਾ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਸਹੀਣੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਗੀਤ ਵਾਂਗ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ, ਇਹੋ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਾਡੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਡੀ, ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ। ਤਰੰਜਣਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੰਜਲੀ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ। ਜੋਤ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿੰਦ ਪਾਉਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਸਾਡੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਸਾਡੀ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟਾਉਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਉਭਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਹੋਕ ਉੱਠੀ। ਬਾਬੂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਤਰਿਕ ਵਾਲਾ ਫਿਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਸੇਵਕ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਕਰ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਨ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ, ਮਦੋਲਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਜੜ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਿਪੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਡੂੰਘਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਨਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਖੇੜਿਆ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਟਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਨਮੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਵੀਆਂ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਿਤ ਕਾਲੀਦਾਸ, ਲਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ, ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ, ਦੇਵੀਦਾਸ ਹਿੰਦੀ, ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਬੇਜਰ, ਆਈ.ਸੀ. ਨੰਦਾ, ਬਰਕਤ ਰਾਮ ਯਮਨ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ, ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਚਾਤਰਿਕ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੱਖੜ ਡਾਢੇ ਅਤੇ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ, ਜਸ਼ਪਾਲ, ਉਪਿੰਦਰ ਨਾਥ ਅਸ਼ਕ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ, ਅਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ, ਮੋਹਨ ਰਕੇਸ਼, ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਨੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੇ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1966 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤੇ। ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਭਾਲ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਚਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਮਰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਭਾਸ਼ਾ। ਕੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ? ਹਾਂ, ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਹੇਗਾ?
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਬੇਰਹਿਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮਰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੜੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਵੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਣੇ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਆਸਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਵਿਰਾਨੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ, ਅਨਿਆਂ, ਜਿੱਤਾਂ, ਹਾਰਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਤਲੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਖੱਟੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕ ਮਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਾਮ ਲਿਖਣ ਸਿੱਖਿਓ ਤੇ ਲਿਖ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੀਤਿਓ ਜਾਇਆ ਹੋ ਬਹੁਤ ਟੁਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਸੀ ਜੋ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ 100% 100% ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੇ ਜਰਮਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਲਸਟਾਏ ਵਰਗੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਾਵਲ ਜੰਗ ਤੇ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਟਾਲਸਟਾਏ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟਾਲਸਟਾਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਲਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਾਲਸਟਾਏ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੀਬੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਧਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ 18ਵੀਂ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਸ਼ਕਿਨ, ਲੈਰਮਨਤੋਵ, ਤੁਰਗਨੇਵ, ਟਾਲਸਟਾਏ, ਦਾਸਤੋਵਸਕੀ, ਚੈਖੋਵਾਦ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚ ਕੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸੀ ਬੋਲਣਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋਵੀਅਤ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿ-ਗੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ, ਨਾਂਹਵਾਦੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਹਿਸਾਬਦਾਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਲਸਟਾਏ ਤੇ ਦਾਸਤੋਵਸਕੀ ਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬਾਕੂਨਨ, ਹਰਜਨ ਤੇ ਲੈਨਨ ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਬਲਿੰਸਕੀ ਜਿਹੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੰਤਨ, ਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਦ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਹਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ 16ਵੀਂ ਤੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਸਿਰ ਸਕੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਰ ਬੇਲ ਬੂਟੇ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਜੀਵ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਧਾਤਾਂ, ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਏ। ਹਿਸਾਬਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੀ ਤੇ ਸਖਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਢੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭਾਵਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਵਕ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਤੇ ਗਲਤ ਗਰਦਾਨਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਲ ਅਤੁਰਕ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰਕੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
कि मैं जानदा ਹਾਂ कि 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਜੀਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਜੀ ਸੰਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੇਤਲੀ, ਨੀਰਸ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੋ। ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧੁੰਦਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੋਗਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਜਨਵਾਦੀ, ਧਰਮਹਤੈਸ਼ੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਖੌਟਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਨ ਦੋਗਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਝੀ, ਕਰੂਪ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂੜਮੱਤ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੁਚੱਜਾਪਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੂੜਮੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਬੌਧਿਕ ਅਭਿਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਮਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੋਲਾਂ ਬਾਰਥ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾਂ ਬਾਰਥ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਲਾਂ ਬਾਰਥ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਲੇਖਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰੋਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੇਤਲੀ ਅਤੇ ਨੀਰਸ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਵੈ ਸਿਰਜੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਤਲੀ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਰੀਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਬੌਧਿਕ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਤਵੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਰਟੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਜੀਵਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿਤਵਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਜੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ। ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਸੁਸਤੀ ਹਰ ਥਾਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਅਰੇਮਈ ਹਨ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਕਿਤਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਾਵਲਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਹਰ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਲਪਤ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਵਿਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੁਣ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਰੋਲਾਂ ਬਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਮਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਮ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਜੀਵ ਹੋਣਗੇ। ਸਜੀਵ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਟਕਸਾਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਬਸ ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਜੀਵ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉਦੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਆ ਕਿਉ ਪਾਦਰ ਜਾਣੇ। ਭਾਵ ਜੇ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ,
ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਤ। ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਇਰ ਲੰਘਣਾ, ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਅਸਗਾ, ਕੰਦੀ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵਈ, ਤਾਹੀ ਪਵੈ ਕਹਾ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਤੇ ਜਲ ਦਾ ਬੇਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਬਾਂ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਨ ਦੇ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਜਿਨ ਹੋ ਪਿਰੋ ਵਿਛੋੜੀ, ਤੇ ਭਿੰਨੜੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਇਲਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਮਜਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲਾ ਹੂ। ਐਨ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅਵੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਥੀ ਦੂਰ ਹਟਾਵੇ ਹੂ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਨੇ। ਇਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਤ ਇਮਾਨ ਵੇਚਣ, ਇਹੋ ਮਾਰ ਹੈ ਕਾਜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਾੜੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ, ਸ਼ੁਰਾ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਬਹਿ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਚ ਸੁਦਾਮਦੇ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਖਣਾ ਹੀ, ਹੁਣੇ ਆਖ ਮੈਨੂੰ, ਇਹੋ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵੇਲੜਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀਨ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਜਦਾ ਬੰਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਦਸੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਹਬੀਲ ਕਬੀਲ ਆਦਮ ਦੇ ਜਾਏ, ਆਦਮ ਕਿਸ ਦਾ ਜਾਇਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਜੀ, ਖੇਡਾਂ ਮੈਂ ਦਾਓ ਲਗਾ ਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜ਼ੇ, ਕਲਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਿਆਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਐ ਸ਼ਾਹ ਅਕਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮ ਬਾਤ ਅਦਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸਜੀਵ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਜਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਾਪਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਜਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਮੋਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਭਾਵ ਆਚਰਨ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਮਨ ਦਵਾਤ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਚਰਨ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਬਾਤ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰਸਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ
ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈਏ। ਔਰਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਪਟ, ਝੂਠ ਹੈ। ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਪਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮੇ ਤੇ ਮੈਂਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਾ ਲੇਖ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਐਂਡ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਾ ਲੇਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਤ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਵੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੂਰਖਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੇਖ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਸ਼ਾਮਈ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੈਮੂਅਲ ਬੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕੀ ਕਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਦੀ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਜੇ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਫਲ ਹੋਵੋ, ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਵੋ। ਐਵਰ ਟਰਾਈਡ, ਐਵਰ ਫੇਲਡ, no matter, try again, fail again, fail better। ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਅਸਫਲ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਝੁਰਮਟ ਪਾਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।